كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات Haji Miswan bin Yunus, Silsil Majlis Madadi Umaru, Al-Fadil Ustaz Ismail bin Haji Ismail bin Mu'ali selaku pengurus dan pengarah eksekutif di capaian aspirasi barisan ketua jabatan Wakil Ketua Majlis Madadi Umaru. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah pada hari ini, hari Kamis 29 Februari 2024 bersamaan dengan 19 hari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan lagi amalan kita kepada Allah SWT. Dan kita awali majlis kita pada pagi ini dengan berselawat tafijiyah dan zikir asma al-husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحصيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, kita akan membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Ma'idah mulai ayat yang ke-46 yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail bin Muhammad Ali dan terjemahannya akan sampai oleh Saudara Samsul Arifin. Masih hormat takzim yang bersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وهدى وموعظة للمتقين. Aku berlindung dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutuskan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ومن لم يحكم بما أنزل الله
mengikut Injil, memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka mengikut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak mengujimu terhadap kurniaan yang telah diberikan kepadamu. Maka berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi' ahwa'ahum wahzarhum. ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka mengikut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka, dan berwaspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakanmu terhadap sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling daripada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian daripada dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Afahukmal jahiliyati yabghun Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum jahiliyah yang mereka ini? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah?
bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasanya tidak ada suatu tajuk yang paling sesuai untuk kita bincangkan pada pagi ini melainkan berkaitan dengan semarak Ramadan. Masuk sahaja bulan Rejab, orang-orang yang beriman, golongan as-salafus salih, sekali lagi mula berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Masuk saja bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Pertama, apabila kita sampai bulan Rejab, sampai bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan, bermakna Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa kita yang kita doakan setiap kali selepas tarawih, sinin ba'da sinin, setahun selepas tahun. Kita minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita dengan Ramadan berikutnya. Dan setakat ini Allah memakbulkan doa kita sehingga kita sampai di bulan Sya'ban, sedikit lagi untuk mencecah bulan Ramadan. Jadi nombor satu, kita hendaklah bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memanjangkan umur kita sehingga kita sempat dengan bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Nombor dua, kedatangan bulan Ramadan adalah penyempurnaan kepada siri latihan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mencapai satu matlamat yang besar. Allah Subhanahu wa taala nak hamba-Nya, maksudnya kita, berjaya menyempurnakan sebulan puasa di bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi latihan kepada kita. Dia latih kita di awal tahun lagi. Kita digalakkan berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kita digalakkan berpuasa pada hari-hari putih setiap bulan, iaitulah 11, 13, 15, ada kata 11, 12, 13, 14, hari-hari putih
Iaitulah ketika mana bulan dalam keadaan mengambang, bulan penuh, cerah, kita disunatkan puasa pada hari-hari putih. Masuk saja bulan Rejab, digandakan 70 kali ganda, dengan harapan tersangkut 1 hari, 5 hari, 7 hari. Masuk bulan Sya'ban, digandakan 700 kali ganda, dengan harapan tersangkut 5 hari, 6 hari, 7 hari. Tiba sahaja bulan Ramadan, kita telah mempunyai stamina yang cukup untuk berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Kalau kita ikut proses ini, siri latihan ini, kita akan berjaya melaksanakan sebulan ibadat puasa di dalam keadaan persediaan yang cukup untuk menyempurnakannya dan mendapat semaksimum mungkin apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan anugerah. Bulan Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan kepada hamba-hambanya. Bulan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Cuba perhatikan, ibadat lain Allah akan gandakan sekali ganda, 10 kali ganda, 27 kali ganda, 700 kali ganda, dan sebagainya. Contoh, siapa yang buat satu kebaikan, Allah bagi 10 ganjaran pahala kepadanya. Yang kedua, siapa pergi solat berjemaah di masjid ataupun solat berjemaah, solatul jamaati afdalu min solatil fazzi bisab'in wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah banding dengan sembahyang seorang diri 27 kali ganda. Di dalam bab derma, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan orang yang menyumbangkan hartanya pada jalan Allah samalah satu biji benih yang ditanam, kemudian tumbuh daripadanya 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, bermakna Allah ganda 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda lebih lagi kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah dah tentukan berapa kali ganda. Berbeza dengan puasa. Di dalam suatu hadis qudsi, Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa yang hamba-Ku buat itu semata-mata kerana-Ku, semata-mata untuk-Ku, maka akulah yang akan memberikan kepada mereka ganjaran seberapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan. Allah tak tentukan berapa banyak pahala daripada ibadat puasa ini. Ini yang dikatakan bulan Ramadan adalah bulan anugerah. Kenapa Ustaz kata bulan anugerah? Bulan Ramadan digandakan 1000 kali ganda.
Cuba bayangkan kita pergi ke Mekah, semayang berjemaah 27 kali ganda, kali dengan 100,000 kali ganda, kali dengan 1,000 kali ganda bulan Ramadan. Sepatutnya sesiapa yang di depan ustaz ini matematiknya kredit, merupakan orang yang pertama yang meletak dalam perancangan hidupnya untuk pergi umrah, untuk pergi haji. Sebab dia boleh kira berapa banyak ganjaran yang disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan beribadat di tanah haram. Tapi yang peliknya dia tak boleh kira. Dia kira Korea juga nombor 1. Kira Jepun juga nombor 1. Kira haknya nombor 1. Kira Langkawi nombor 1. Mekah tak ada nombor. Jadi sesiapa yang matematik kredit malam ni cuba buat kira-kira sedikit apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan juga bukan sahaja bulan anugerah, bulan ganjaran, tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan kemenangan. Cuba kita tengok dalam sejarah peperangan Badar Al-Kubra berlaku pada 17 hari bulan Ramadan. Allah bagi kemenangan kepada tentera Islam di dalam bulan Ramadan. Dan banyak lagi peperangan-peperangan lain di dalam sejarah. Allah catatkan kemenangan bagi orang Islam di dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita tengok Israel, Amerika begitu gerun dengan kedatangan bulan Ramadan. Walaupun dia mengatakan dia akan serang Rafah sebelum bulan Ramadan, tetapi intelijen Israel, ketua Mossad Israel telah pun memberi amaran kepada Netanyahu bahawa kedatangan bulan Ramadan akan menaikkan semangat orang Islam yang memecahkan perang di berbagai sudut dan yang mereka takut berlakunya intifadah, bangkitnya seluruh umat di Palestin menentang Yahudi. Sebab itu cepat-cepat Joe Biden mengisytiharkan bahawa hari Isnin depan 4 hari bulan merupakan permulaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Mereka akan buat gencatan senjata ini sebelum daripada Ramadan, sebab mereka gerung dengan kedatangan bulan Ramadan yang merupakan bulan kemenangan bagi umat Islam. Dan bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala memberi suatu anugerah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain, iaitulah dianugerahkan malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Diturunkan pada malam tersebut seluruh malaikat-malaikat, warruh, dan malaikat Jibril. Pada suatu hari, ni kisah bagaimana Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, umat-umat yang sebelum daripada kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Ulama kaum Bani Israel ada yang berumur 300 tahun. Ada yang berumur 500 tahun. Ada yang umurnya cecah 600 tahun. Jadi apabila sahabat dengar umat-umat dahulu umurnya panjang, lalu para sahabat rasa jealous. Ya Rasulullah, umat dahulu lebih beruntung ya Rasulullah. Mereka diberikan umur yang panjang. Dengan umur yang panjang itu mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Rasulullah bersabda, umri salasun wa sittun. Umurku 63 tahun dan umur umatku pun dalam lingkungan tersebut. Adapun yang lebih itu adalah bonus dan subsidi. Tun Mahathir dah dapat umur subsidi lebih daripada 30 tahun. Dan dah cecah 100 belum? Sikit lagi. Kita ni belum tentu umur Nabi sempat ke tak. Sempat tak pencing di MBJB. Masih hidup lagi, sempat pencing ataupun sebelum pencing dah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang dahulu sama-sama berada di depan ustaz, sama-sama mendengar kuliah kita, tetapi telah kembali ke rahmatullah. Jadi apabila para sahabat cakap begitu, Rasulullah berdoa kepada Allah. Lalu Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar. Tak apa, kamu wahai umat Muhammad, walaupun umur kamu pendek, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tetapi kamu boleh menjadi orang yang lebih baik daripada kaum Bani Israel yang umur dia 600 tahun, 700 tahun. Macam mana? Aku berikan kepada kamu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dikira-kira lebih baik daripada 83 tahun. Cuba bayangkan, dalam hidup kita ini kita dapat 10 kali sahaja malam Lailatul Qadar. Bermakna lebih baik daripada 830 tahun. Kalau kita dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, dan nak dapatkan malam Lailatul Qadar ini
senang dan mudah. Siapa yang beribadat daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, selepas raya, sambil-sambil makan ketupat, member tanya, macam mana tahun ni? Dapat tak malam Lailatul Qadar? Dengan penuh yakin dia kata confirm dapat. Tahun ni dapat. Sebab tiap-tiap malam pergi tarawih, tiap-tiap malam qiyamul lail, tiap-tiap malam doa, Allahumma innaka afuwun karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau kami jumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang patut kami doa? Rasulullah kata, kamu doalah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun, tuhibbul afwa, kamu cintakan kepada orang yang meminta keampunan, fa'fu anna, maka ampunkanlah dosa kami. Cuba bayangkan, kita minta ampun kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, Allah makbulkan doa kita, maka seluruh dosa-dosa kita zaman gangster dahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau ikut betul-betul dosa-dosa zaman muda dahulu, zaman gangster dahulu, takut kita. Tanya bila semayang penuh, wanita datang haid dia umur 9 tahun, terus semayang penuh. Oh, tidak. Adakah wanita datang haid saja terus tutup aurat? Oh, tidak. Yang lelaki umur 12 tahun je mimpi saja terus semayang penuh? Oh, tidak. Puasa, adakah terus puasa penuh ketika balik? Pun tidak. Ada juga puasa separuh hari. Sampai separuh hari pukul 1 dah buka dah. Mak kita suruh kita puasa, tak apalah separuh hari. Pergi Universiti Al-Azhar Mesir belajar, rupa-rupanya puasa separuh hari tak ada. Ada puasa separuh hari? Tak ada kan? Tapi kita kecil-kecil dulu, mak ajar, tak apalah puasa separuh hari. Belum cerita lagi heret anak dara orang ke sana kemari. Belum cerita lagi 4 nombor ekor. Toto, tipu orang tiada otak. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan malam Lailatul Qadar. Kita rebut malam tersebut, akhirnya kita lebih baik daripada umat yang sebelum daripada kita, yang dianugerahkan umurnya 600 tahun, 700 tahun. Tapi dengan syarat kita rebut betul-betul malam Lailatul Qadar. Jadi melalui kuliah pada pagi ini, program memudayakan Al-Quran pada pagi ini, Ustaz Nak, kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini kita melakukan suatu hijrah daripada keadaan tidak baik kepada keadaan yang baik, daripada keadaan yang sudah baik kepada keadaan yang lebih baik lagi. Kalau sebelum ini tak pergi tarawih, tahun ini berazam untuk pergi tarawih. Kalau sebelum daripada ini tak pergi tarawih, tapi 8 rakaat sahaja hilang, tahun ini berazam lebih daripada 8. Kalau sebelum ni pergi tarawih, tunggu Pak Imam dah habis baca
Fatihah, Pak Imam dah baca surah, Pak Imam nak rokok, baru-baru Allahu Akbar. Dia kata, selamat, dah jimat dah sedikit. Jimat apa? Pahala dikira tarawih ialah ketika kamu takbir bersama dengan imam. Jadi baru bacaan imam itu kamu dapat pahala. Kalau kamu duduk kat belakang, tu imam dah nak rokok, baru Allahu Akbar, tak dapat pahala bacaan imam. Sebab itu kalau kita pergi di mana masjid yang buat satu juzuk ke, baca panjang ke, lagi banyak pahala kita dapat. Ustaz tiap-tiap tahun pergi umrah bulan Ramadan, imam di Masjid Nabawi dan Masjid Makkah baca satu juzuk. Satu juzuk. Tapi oleh kerana dia baca tu sedap, dengan rentak, mengikut ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca, kita berdiri itu kita tak terasa, rasa sekejap je. Kalau kita menghayati bacaan. Jadi kalau kita tidak boleh menghayati bacaan, kita dengar apa yang dibaca oleh imam, insya-Allah kita akan mendapat pahala berganda-ganda. Cuba bayangkan keadaan sekarang, kalau ikut timbangannya, yang jahat lebih berat daripada yang baik, tercongik ke atas. Yang baik tak berapa banyak, tapi yang jahatnya banyak. Dengan kita beribadat pada bulan Ramadan, digandakan 1000 kali ganda, 27 kali ganda kali 1000 kali ganda. Allah SWT tambahkan amal soleh kita. Tiba-tiba yang baik duduk ke bawah, yang tak baik pula naik tercongik ke atas. Jadi itu yang ayat Ustaz nak, supaya kita rebut peluang-peluang. Kita pandai pula kalau pilih yang ni kerja 2 jam dapat RM50. Yang ni kerja 2 jam dapat RM10,000. Kita nak pilih yang mana? Yang ni 2 jam kerja dapat RM50. Yang ni kerja 2 jam juga tapi dapat RM10,000. Yang mana nak? Yang RM10,000. Allah bagi bukan RM10,000. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Berapa yang Allah kasih itu bukan kira dengan kekereta. Sebenarnya tidak terkira. Apa yang dijanjikan oleh Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itu para sahabat, mereka memburu malam Lailatul Qadar. Memburu ni macam mana? Kalau kita memburu rusa masuk padang, padang bola, kita pergi padang bola. Rusa masuk hutan, kita masuk hutan. Rusa masuk sungai, kita masuk sungai untuk nak memburu rusa tersebut. Baru dapat. Ni duk main cegelang-cegeluk. Tahu cegelang-cegeluk? Tengok je. Ush. Nampak macam nak hujan malam ini. Ini bukan malam Lailatul Qadar. Tak pergi. Baru saja lepas berbuka duduk kat beranda, tiba-tiba anjing menyalak. Menyalak. Ush. Ini bukan malam Lailatul Qadar. Tak pergi lagi. Jadi ikut dia. Rasa nak pergi, tak nak pergi. Lepas raya, duduk tengah makan karipak. Macam mana
tahun ni dapat tak malam Lailatul Qadar? Tersipu-sipu dapat kot. Tengok, tak yakin. Tak yakin. Tapi kalau kita buru tiap-tiap malam, insya-Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Kalau nak buru ini, dia dah bagi tahu. Kalau kamu nak memburu malam Lailatul Qadar, kamu perhebatkan pemburuannya pada 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir. Ulama mempunyai 5 pendapat. Bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar? Ulama pertama kata malam Lailatul Qadar boleh berlaku pada salah satu malam sebulan bulan Ramadan. Pendapat kedua kata malam Lailatul Qadar boleh berlaku pada salah satu malam ganjil sebulan bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga mengatakan malam Lailatul Qadar berlaku pada malam 17 hari bulan Ramadan, iaitulah pada malam nuzulul Quran. Pendapat yang keempat mengatakan malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 salah satu malam 10 terakhir pada bulan Ramadan. Pendapat yang kelima mengatakan malam Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat yang keenam, iaitulah pendapat Imam Abu Hanifah, mengatakan malam Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 hari bulan Ramadan. Sebab itu negara-negara Arab, di Mesir, Arab Saudi, Yaman, di Jordan, di Maghribi, mereka melakukan khatam Al-Quran pada malam 27 hari bulan Ramadan. 2 kali, semayang tarawih sekali, lepas tu malam pukul 2 bangun lagi qiyam sekali lagi. Mereka berusaha untuk khatam Al-Quran pada malam 27 hari bulan Ramadan sebab mereka yakin malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kita malam 27 on the way balik ke kampung. 3 hari sebelum raya dah balik dah. Masjid-masjid di Johor Bahru, kita buat spot check, pergi tengok masjid. Kenapa ni orang tak ada ni? Dah tinggal 3 baris saja. Tapi kita sangka baik. Barangkali dia balik kampung, dia semayang di masjid kampung. Kita pun pergi spot check tengok masjid kampung, pun tak ada orang juga. Barangkali dia pergi shopping dekat Sogo, Ustaz, di Iong dan sebagainya. Barangkali dia terawih dekat surau kat sana, kat surau dekat Ansana sana. Pergi-pergi surau Ansana pun tak ada orang juga. Jadi tahun ni buanglah tabiat yang tak betul di dalam memburu malam Lailatul Qadar. Yang tak betulnya apa? Minggu pertama, malam pertama, minggu pertama, masjid-masjid penuh. Terpaksa jawatan kuasa masjid menghampar tika-tika. Di luar daripada masjid, tempat parking kereta pun hampar tika. Ramainya datang untuk solat tarawih. Masuk minggu kedua, tika-tika dah masuk dalam stor. Masuk minggu ketiga, malam 21, patut inilah bermulanya pemburuan malam Lailatul Qadar. Makin maju ke depan, makin maju ke depan, makin maju ke depan.
Last kali Pak Imam tengok ada sebaris setengah aja. 10 terakhir Ramadan makin tak ada orang. Hingga anggota pekerja MBJB sahaja. Pak Imam pusing belakang MBJB, pusing kiri MBJB yang memburu malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tahniah Tuan Setiausaha. Dan jabatan-jabatan lain dah menghilang, dah balik ke kampung. Tidak lagi memburu malam Lailatul Qadar. Jadi moga-moga semangat tahun lepas itu dibuang dan buat semangat baru tahun ni lagi hebat pemburuannya untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita tahu kelebihan malam Lailatul Qadar, kita akan buat macam orang Arab. Ustaz duduk di bumi Mesir 6 tahun setengah belajar di Universiti Al-Azhar. Ustaz tengok orang-orang Mesir mengumpulkan cuti untuk diambil bila? Untuk diambil 10 terakhir bulan Ramadan. Mereka cuti, mereka bawa beg, pergi ke masjid, dia letak tabir, beg-beg dia disimpan di situ, mereka iktikaf di masjid 10 terakhir bulan Ramadan. Tanya Tuan Haji Aziz, dia kata ramai juga staf MBJB yang minta cuti. Alhamdulillah. Tapi tarikhnya cuti raya, bukan cuti 10 terakhir Ramadan, cuti raya. Jadi tujuan Ustaz kongsi ini supaya kita ikut syiar yang sepatutnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di peringkat Ramadan kita tak hebat sangat dari segi ibadat, cukup memadai kita buat memenuhi solat tarawih dan sebagainya yang mulai. Tetapi apabila 10 terakhir bulan Ramadan, kita menggandakan usaha kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dalam bab kerja pandai ditentukan KPI. Kalau kamu dapat achieve KPI ini, kalau macam ustaz syarikat, dia dah tentukan kamu dapat untung 100,000, dapat sebulan bonus. 200,000 2 bulan. 300,000 untung 3 bulan, 400,000 4 bulan, 500,000 5 bulan bonus. Jadi anggota pekerja bermati-matian untuk mendapatkan, kalau boleh tutup akaun 31 Disember 2024, nak 5 bulan, dapat achieve 5 bulan bonus. Itu dalam bab bonus kita bermati-matian sampai overtime, kerja hari Sabtu, hari Jumaat, bekerja untuk nak capai KPI tersebut. Kenapa tidak di dalam bab memburu syurga Allah untuk mencari kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermati-matian untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Ramadan pada tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Aminkan doa Ustaz. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah wanita, kanak-kanak dan orang tua yang sekarang ini telah pun syahid melebihi daripada 29,700 orang. Mereka syahid kerana mempertahankan bumi Palestin. Mereka syahid kerana mempertahankan Masjidil Aqsa
ulal qiblataini wa salisul haramain, kiblat yang pertama umat Islam dan tanah air, dan juga tanah haram yang ketiga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kekuatan yang sehebat-hebatnya kepada Kataibul Qassam, Jihad Islami, Hizbullah, Mujahid Houthi dan mujahidin daripada Iraq, yang mereka ini semua berjuang demi untuk pembebasan bumi Palestin dan membebaskan Masjidil Aqsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hantarkanlah tenteramu daripada makhluk-makhlukmu yang lain, sebagaimana engkau telah menghantar burun ababil untuk menghancurkan tentera Abraha, sebagaimana engkau telah menghantar 1000 malaikat di dalam peperangan Badar. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, sesungguhnya kami perkuatkan tentera Islam dengan 1000 malaikat yang datang silih berganti untuk membantu tentera Islam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntakim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad